Okay, so let's start the class. Uh, Today, 27th class. Today is the 27th class of this series. So, এখনো পর্যন্ত আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেক কিছু শিখেছি, স্টার্টিং ফ্রম কেসিএল কেভিএল, our basic some rules, then network theorem, same some numericals based on network theorem, and AC circuit, RLC, RL, pure R, pure L, pure C, RL, RC, and RLC circuit. And there are lots of things I have already told you. So today I have to introduce, or I have to start the topic three-phase system. Okay. So today three-phase system. So what is three-phase system? Three-phase system টা কি? দেখো, we have DC. DC has one phase and one neutral, right? Then AC have basically two classifications. First one, single phase AC. Single phase AC means one phase and one neutral. Okay, so for DC it is better to write, it is not phase and neutral, it is mainly you can write plus and minus. Okay, basically plus is treated as phase and minus is ground, or it is basically it's called ground. It is not neutral, it is phase, but it is phase, it is correct, it is phase, and it is ground. Okay, it is ground. So for DC it is phase and ground, and for AC it is single phase and one neutral. And for three-phase circuit, three-phase system, three phases and one neutral. And this three-phase AC system have generally two configurations. Remember, there are two configurations are there. First one is star connection, and second one is delta connection. Okay. So what is star connection? Star connection means when there is a common point, when there is a common point. What is called common point? Common point means when sum of all voltages and currents should be equals to 0, and this common point is called basically neutral point. Okay. So star means what? Star means there is a common point which is called neutral point. And for delta, there is no common point. When there is no common point, কোনো কমন পয়েন্ট থাকে না। কিন্তু একটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করেছিল একবার যে তাহলে কি ডেল্টাতে কি কোনো নিউট্রাল থাকে না? অবভিয়াসলি কোনো ফিজিক্যালি কোনো নিউট্রাল পয়েন্ট পাবে না, বাট কনসেপচুয়ালি বা হাইপোথেটিক্যালি ইউ ক্যান ফাইন্ড ওয়ান নিউট্রাল পয়েন্ট ফর ডেল্টা অলসো। ওকে, সেটা আমি পরে ডিসকাস করব, বাট ফর hypothetically you can find one point where sum of the three phases or three phase voltages and currents should be 0. Okay, so delta have a hypothetical or imaginary neutral. Okay, there is no physical significance actually, so there is no common point physically or literally. Okay, so there is no neutral point, then it is called delta. Okay, so I would like to start from star. Okay, star connection. So what is star connection? See, if we consider three phase, looks like this one. Okay, so এই কনফিগারেশনটা হতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এটাও স্টার। আবার আমি যদি এইভাবে আঁকি তাহলে এটাও কিন্তু স্টার, দিস ইজ অলসো স্টার, এটাও স্টার। কি করে বুঝছো এটা স্টার? দেখো, if we consider it is R phase, it is Y phase, and it is B phase, and this point is common point neutral, and here also you can find R phase, Y phase, B phase, and this common point you can take it as a point which is called neutral one. Okay, so these are star connection. আবার এরকমও হতে পারে star connection. Star connection can be arranged in any geometrical shape, but there should be a common point. Okay, but there should be a common point. It is also RYB,
and called as a star connection, and it is neutral point. Okay, so these are all the examples of physical signal or geometrical shape of star connection. Okay, it is the probable geometrical shape of star connection. It may be looks like inverted Y, it may be looks like Y, or it may be looks like this one. Okay, so these are all star. So do not get confused when the question will arise with any of these series circuit. Okay, so before starting the three-phase system, that is the star connection, আমি তোমাদের কয়েকটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আজকেই ইনিশিয়ালি। দেখো, আর ফেজকে আমরা সবসময় রেফারেন্স ফেজ বলবো। এবার অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে হোয়াই দ্য ফেজেস আর নেমড অ্যাজ আর ওয়াই বি। ওকে, অ্যান্ড হোয়াই আর ফেজ জেনারেলি টেকেন অ্যাজ রেফারেন্স, এরকম টাইপ কোশ্চেন কিন্তু করে এক্সামে, ইন্টারভিউতে। কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার কি হবে? বলবে দেয়ার ইজ নো রুলস, কোনো রুলস নেই এরকম যে আরকেই আমরা রেফারেন্স ধরবো। বাট 90% কেসে আরকেই রেফারেন্স ধরে। ওকে, সো 90% কেসে আরকেই রেফারেন্স ধরে, তাই আমাদের যত ক্যালকুলেশন আছে আমরা আরকেই রেফারেন্স ধরবো। আমরা চাইলে বি কেও রেফারেন্স ধরতে পারতাম, আমরা চাইলে ওয়াই কেও রেফারেন্স ধরতে পারতাম, হোয়াট এভার। ওকে, আমরা যে কোনো একটাকে রেফারেন্স ধরতে পারতাম, বাট আরকে জেনারেলি রেফারেন্স ধরে সবাই করে এসছে, তাই আরকেই রেফারেন্স ধরছি। কিন্তু অনেক জায়গায় আমি দেখেছি এরকম কিছু ছোটোখাটো, যেগুলো আর কি অতটা পপুলার বুক নয়, বাট ছোটোখাটো রাইটাররা লিখেছে, তারা বলছিল, তাদের একটা ওপিনিয়ন আছে, আমি পড়ছিলাম আগের দিনকে, যে বলছে আর স্ট্যান্ডস ফর রেফারেন্স। সো আর দিয়ে যেহেতু রেফারেন্স ওয়ার্ডটা স্টার্ট হয়, তার জন্য আরকে রেফারেন্স ধরে। বাট এটা কিন্তু কোনো রুলস নয়। এটা অনেক সময় অনেকে ভেবে থাকতে পারো যে আর মিনস রেড, অ্যাকচুয়ালি আর স্ট্যান্ডস ফর রেড কালার, অ্যান্ড ওয়াই স্ট্যান্ডস ফর ইয়েলো কালার, and B stands for blue color. Okay, so that's why it is R red yellow blue. এবার তোমরা বলতে পারো কেন রেডটাকেই চয়েস করা হলো? হ্যাঁ, এটা একটা ভ্যালিড কোশ্চেন। এটা একটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতেই পারে কনফিউজ করে দেওয়ার জন্য, যে হোয়াই উই আর চুজেন রেড, আমরা কেন রেডটাকেই চয়েস করলাম, উই চুজ রেড, কেন আমরা তো অন্য কালারও চয়েস করতে পারতাম। মনে রাখবে চারটে যে প্রাইমারি কালার আছে আমাদের, রেড, গ্রিন, ইয়েলো, ব্লু, চারটে প্রাইমারি কালার আছে। ওকে, আর একটা ব্ল্যাক, এই ৫ টা কালার আর একটা হোয়াইট, এর উপরে হোয়াইট। জেনারেলি কালার তুমি যদি স্টাডি করো, সো এই ৫ টা কালার দিয়ে মোটামুটি সব রকম কালারই বানানো যায়। ওকে, অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট ব্ল্যাকটাকে না ধরলেও হয়, বাট আমি ধরছি এখানে। ওকে, সো রেড, গ্রিন, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু। সো এখানে গ্রিনটা হচ্ছে আর্থ হিসেবে ট্রিটমেন্ট করে, আর্থ ওয়্যার বা আর্থিন ওয়্যার বা গ্রাউন্ড বা নিউট্রাল হিসেবে ট্রিটমেন্ট করতে পারো, বা ব্ল্যাকও অনেক সময় নিউট্রাল হিসেবে দেয়। ব্ল্যাক অর গ্রিন এই দুটো হচ্ছে নিউট্রাল ওয়্যার। সো বাকি যা পড়ে আছে, হোয়াইট কালার জেনারেলি ইউজ করা হয় না। সো রেড, ইয়েলো, ব্লু এই তিনটে পড়ে রয়েছে বলেই আমরা রেড আর ওয়াই বি জেনারেলি ইউজ করি। ওকে, সো আর কে আমরা এখানে রেফারেন্স ধরে সমস্ত পড়াশোনা করব। সো বিফোর স্টার্টিং আই উড লাইক টু ড্র সামথিং। ধরো এরকম থ্রি ফেজ সিস্টেম। সো ধরো থ্রি ফেজ সিস্টেম আমি যদি ড্র করি আরেকবার, দিস ইজ আর, দিস ইজ ওয়াই, দিস ইজ বি সাপোজ। ওকে, আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবে, এখানে যে কারেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আই আর কারেন্ট, এখান থেকে যে কারেন্টে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আই ওয়াই কারেন্ট, এখান থেকে যে কারেন্টে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আই বি কারেন্ট। ওকে, অ্যান্ড এখানে দিই এই আই আর, আই ওয়াই, আই বি এই কারেন্টগুলোকে কি কারেন্ট বলে? এই কারেন্টগুলোকে ফেজ কারেন্ট বলে। কি বলে? ফেজ কারেন্ট। জাস্ট টার্মিনোলজিগুলো জানো, ফেজ কারেন্ট অর লাইন কারেন্ট দুটোই কিন্তু সেম। চারটে টার্মিনোলজি আছে, ফেজ কারেন্ট, লাইন কারেন্ট, ফেজ ভোল্টেজ, লাইন ভোল্টেজ। সো ফেজ কারেন্ট মিন্স দ্য কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ফেজ টু নিউট্রাল। কি বললাম? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ফেজ কারেন্ট? দ্য কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ফেজ টু নিউট্রাল। And what is the line current definition? The current flowing through the line to line. So in between two lines. So current flowing through in between two lines is called line current. The current flowing through phase to neutral is called the phase current. But for star connection, there are the equal magnitude of phase current and line current. Okay, so IR, IY, IB the are called as a phase current as well as line current for star connection. And for voltages, we may write
VRN, VYN, and VBN. These three terminology is called as phase voltage. Is called as phase voltage. Okay, so why it is called phase voltage? Because again, phase মানে মনে রাখবে phase to neutral, phase মানে phase to neutral, আর লাইন মানে phase to phase। ওকে, তোমাদের একটা মনে রাখার জন্য বলে দিই, ফেজ কারেন্ট বলুক বা ভোল্টেজ বলুক, এখানে অনেকে কনফিউজড হয়। ফেজ কারেন্ট বলুক বা ভোল্টেজ বলুক, ফেজ মানেই কি? ফেজ টু নিউট্রাল। ওকে, অ্যান্ড লাইন মানে কি? ফেজ টু ফেজ, ফেজ টু ফেজ। ওকে, এই দুটো কনসেপ্ট মনে রেখো। ওকে, সো ভিআরএন, ভিওয়াইএন, ভিবিএন এগুলো হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ। আর একইভাবে আমি যদি বলি ভিআরওয়াই, ভিওয়াইবি আর ভিবিআর, এই যে তিনটে বললাম, এই তিনটেকে বলবো হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ। তা লাইন ভোল্টেজের ডেফিনেশন কি হবে? এই যে এই জাস্ট এখানে করে দাও, দ্য ভোল্টেজ, লাইন ভোল্টেজ, তার মানে দ্য ভোল্টেজ বিটুইন আর ভোল্টেজ ডিফারেন্স বিটুইন ফেজ টু ফেজ ইজ কল্ড লাইন ভোল্টেজ। তাহলে জাস্ট এই দুটো ওয়ার্ডিং মনে রাখো, ব্যাস, যে কোনো ডেফিনেশন পারবে। হোয়াট ইজ লাইন ভোল্টেজ, হোয়াট ইজ ফেজ ভোল্টেজ, তো আরামসে পারবে। ওকে, সো এবার বলি যে একটা ব্যালেন্সড সিস্টেম, ফর এনি ব্যালেন্সড সিস্টেম, ফর এনি ব্যালেন্সড স্টার কানেকশন, যে কোনো ব্যালেন্স স্টার কানেকশানে ভি আর এন, ভি ওয়াই এন আর ভি বি এন, দ্যাট মিন্স the phase voltages are same for balanced system. Okay, and also VRY equals to VYB equals to VBR, মনে রাখবে এই সিকোয়েন্সেই লিখবে। RYB, RYYB BR, এই সিকোয়েন্সে লিখবে। It is called line voltage, so they are same for phase balanced star connection। And also I আর ইকুয়ালস টু আই ওয়াই ইকুয়ালস টু আই এন। এবার দেখো এখানে আমি কেন আই আর এন লিখলাম না, আর ওয়াই এন লিখলাম না, কেন আর ওয়াই বি বি এন লিখলাম না? বিকজ ইট ইজ অলসো কল্ড লাইন কারেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টার ফেজ কারেন্ট। তার জন্য কোনো এন টেন লেখার দরকার নেই, অনলি আর ওয়াই, আর ও বি, আর ওয়াই, আর বি, IR, IR, IY, IB sufficient. Okay, so they are called line current or phase current. Okay, but they are equal. Okay, so these three concepts you have to remember for any balance system, it may be star or delta. Okay, এইগুলো সবসময় সেম হয়, বাট স্টারের জন্য যে মেন ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশনগুলো হচ্ছে সেগুলো আমি এখন নোট করছি। ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এখন যেগুলো বলবো, এর আগে তো খুব ইজি কনসেপ্ট যেগুলো বললাম সেগুলো তোমরা জানতে হয়তো অনেকেই, কিন্তু এখন যেগুলো বলবো সেগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সেটা হচ্ছে, এখানে অনেকে কনফিউজড হয় যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন লাইন টু ফেজ। আমি এখন এখানে বলবো লাইন কারেন্টের সঙ্গে ফেজ কারেন্টের কি রিলেশন, এটা অলরেডি জানি, আইএল ইকোয়ালস টু আইপিএইচ অলরেডি জানি, কিন্তু ভিএল ইকোয়ালস টু কী হবে? √3 VPH। এর প্রুফও আছে, কিন্তু প্রুফ তোমাদের গেট এক্সাম বা যে কোনো কম্পিটিটিভ বেসড এক্সামের জন্য দরকার নেই। যদি ইন্টারেস্টেড থাকো আমি দরকার হলে করে দেবো ওখানে পরে। ঠিক আছে, এখন এখানে দরকার নেই, এখন করছি না, জাস্ট মুখস্থ রাখো VL ইকোয়ালস টু √3 VPH। ইট ইজ ফর স্টার, ইট ইজ ফর স্টার কানেকশন। ওকে, ফর স্টার কানেকশন। এবার তুমি বলতে পারো তাহলে কি ব্যালেন্স সিস্টেমের জন্য নাকি আনব্যালেন্স সিস্টেমের জন্য এই ইকুয়েশনটা? মনে রাখবে ইট ইজ ব্যালেন্সড, আনব্যালেন্সড বোথ। দিস ইজ দ্য জেনারেল ইকুয়েশন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন, যেগুলো বারবার নিউমেরিক্যালি ইউজ হয়। ভিএল ইকুয়ালস টু √3 VPH, মনে রাখবে। ওকে, ফর স্টার কানেকশন ইট ইজ ব্যালেন্সড অ্যান্ড আনব্যালেন্সড, ইমব্যালেন্সড বোথ। ইমব্যালেন্সড আর ব্যালেন্সের জন্য দুটোর ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল। ভিএল ইকুয়ালস টু √3 VPH অ্যান্ড আইএল ইকুয়ালস টু IPH। ওকে, আর একটা ফর্মুলা তোমাদের মনে রাখতে হবে এখানে, পাওয়ার ইকুয়েশন। সো পাওয়ারেরও দুটো ফর্মুলা আছে, মনে রাখবে পাওয়ারেরও দুটো ফর্মুলা আছে। ফার্স্ট ফর্মুলা, কটা ফেজ? তিনটে ফেজ। সো 3 মাল্টিপ্লাইড বাই VPH IPH cos phi. And what is cos phi? Cos phi is the angle between VPH to IPH, or you can say it is VPH to IL. That is the voltage difference between phase voltage and phase current. Okay, it's called the
uh, this angle, okay, power angle phi, or you can say it is power factor angle also, okay. So 3 vph iph cos phi, এটা বেসিক ফর্মুলা মনে রাখবে। এবার আমি সবসময় এটাই বলি যে যে কোনো একটা ফর্মুলা মনে রাখো, দুটো ফর্মুলা মনে রাখার দরকার নেই। যদি আরেকটা কখনো প্রয়োজন হয়, তুমি ভিপিএইচ এর জায়গায় ভিএল বাই রুট থ্রি পুট করো। কারণ দেখো ভিএল ইকস টু রুট থ্রি ভিপিএইচ, সো ভিপিএইচ ইকস টু কি হবে, ভিএল বাই রুট থ্রি। সো ভিএল বাই রুট থ্রি যদি পুট করো, সো দেখতে কেমন হবে, এরকম হবে। অ্যান্ড আইপিএইচ এর জায়গায় আইএল পুট করো, আর cos phi যেমন আছে থাক। কেন আইপিএইচ এর জায়গায় আইএইচ, এই দেখো এইমাত্র লিখেছি আইএল ইকুয়ালস টু আইপিএইচ। সো ক্যান্সেল আউট করলে রুট থ্রি ভিএল আইএল cos phi, এটাও আর একটা ফর্মুলা। তাই অনেকে কনফিউজড হয়, ভিপিএইচ আইপিএইচ এর সময় রুট থ্রি থাকে নাকি ভিএল আইএল এর সাথে সময় রুট থ্রি থাকে, এটা অনেকে কনফিউজড হয়ে যায়। সো আমার মতে এই প্রথম তিনটে মনে রাখো, এই প্রথম তিনটে মনে রাখো, এই প্রথম তিনটে ইম্পর্টেন্ট। বাকি যদি কখনো ফোর্থেরটা প্রয়োজন হয়, অটোমেটিক্যালি তুমি পেয়ে যাবে। তাই কনফিউশন হবে না আর কি, ঠিক আছে? তাহলে এই তিনটে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকেও তোমাদের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, এখানে হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজের যে ফেজের যে ডেফিনেশনটা, ফেজ টু নিউট্রাল, অ্যান্ড লাইনের জন্য ফেজ টু ফেজ মনে রাখবে, ইন বিটুইন ফেজ টু ফেজ। অ্যান্ড ফর এনি ব্যালেন্স স্টার কানেকশন, এই আইএল আইপিএইচ এগুলো সবসময় ইকুয়াল হয়। হুম। আর একইভাবে ভিপিএইচ আর ভিএল গুলো এগুলো ইকুয়াল হয়, ওকে, এগুলো ইকুয়াল হয়। আচ্ছা, আশা করি বুঝতে পেরেছো এগুলো, খুব একটা টাফ কিছু না। ওকে, সো নেক্সট, এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ফেজার ডায়াগ্রাম। দেখো ফেজার ডায়াগ্রামটা বুঝতে হবে, কারণ অনেক নিউমেরিক্যালে ফেজার ডায়াগ্রাম ড্র করতে দেয়, অনেক নিউমেরিক্যালে ফেজার ডায়াগ্রাম ড্র করতে দেয়। ফেজার ডায়াগ্রাম অফ থ্রি ফেজ ব্যালেন্সড স্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক, স্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক। দেখো, আহ, এইটা আঁকার আগে, ড্রয়িং করার আগে তোমাকে একটা জিনিস বলে দিই, যে আমরা রেফারেন্স কি ধরেছিলাম, আর ফেজকে। এবার আর ফেজের লাইন ভোল্টেজকে ধরবো না লাইন কারেন্টকে ধরবো, দেখো চারটে কম্পোনেন্ট, আর ফেজের চারটে কম্পোনেন্ট, আমি যদি পরপর তোমাকে লিখে দিই, ভোল্টেজ, লাইন, ফেজ ভোল্টেজ অফ আর, লাইন ভোল্টেজ অফ আর, আর ওয়াই বি আর, এই দুটোই তো লাইন ভোল্টেজ হুইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আর, তাই না? আর ফেজ কারেন্ট অফ আর অ্যান্ড লাইন কারেন্ট অফ আর, এই তো ইকুয়ালি লাইন কারেন্ট অফ আর। সো একটাই লিখলাম, দুটো লেখার দরকার নেই, এটা মুছেই দাও। সো একটাই লিখছি। সো এই চারটে প্যারামিটারের মধ্যে তুমি কাকে রেফারেন্স ধরবে, এটাকে ধরবে, এটাকে ধরবে, এটাকে ধরবে, না এটাকে ধরবে, ঠিক আছে? এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এবার তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি, যে স্টার কানেকশন যদি থাকে, সবসময় ভোল্টেজকে প্রেফারেন্স দেবে, অল টাইম। এই কথাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কোনো বইতেই লেখা থাকবে না এগুলো। এই কথাগুলোর জন্য অনেক নিউমেরিক্যাল ইজি হয়ে যায়। এরপরে যখন আমরা নিউমেরিক্যাল করবো না, দেখবে অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে। এই যে কথাগুলোর উপর আমি জোর দিচ্ছি না, এই কথাগুলো মনে রাখবে। এই কথাগুলো হচ্ছে তোমাদের কিওয়ার্ডস, মানে এই কথাগুলো মনে রাখলে তোমাদের বেসিক জিনিসগুলো বা নিউমেরিক্যাল সলভের সময় হেল্প হবে অনেক। কি কথা বললাম, স্টার কানেকশন যখন হয় তখন ভোল্টেজকে প্রেফারেন্স দেবে, সো কারেন্টকে ভুলে যাও, কারেন্ট ভুলে যাবে। সো এইটা হবে, অথবা এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে। এবার লক্ষ্য করো ইউনিক কোনটা। দেখো এখানে ইউনিক না, এখানে এটা তোমার লাইন ভোল্টেজ, আর ওয়াইও লাইন ভোল্টেজ, আবার বি আরও লাইন ভোল্টেজ, দু বোথ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আর। অ্যান্ড এটাও রিমেম্বার, মনে রাখবে, এইটা যেমন আর এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, একইভাবে ওয়াই আর বি এর সাথেও তো অ্যাসোসিয়েটেড। সো এটা ধরলে একটু কনফিউশন এসে যাবে, যে আমি কাকে রেফারেন্স ধরেছি, আর কে ধরেছি, না ওয়াই কে ধরেছি, না বি কে ধরেছি। ঠিক আছে, জেনারেলি অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে ধরতে নেই কেন, কারণ আর ওয়াই মানে হচ্ছে দ্য অ্যাকচুয়ালি ভি ওয়াই মাইনাস ভি আর, তাই না? সরি, ভি আর মাইনাস ভি ওয়াই। অ্যাকচুয়ালি তোমরা এটা জেনে রাখো যে ভি আর ওয়াইটা কী করে আসে, অ্যাকচুয়ালি ভি আর ওয়াইটা আসে ভি আর এন মাইনাস ভি ওয়াই এন, এইভাবে না? একইভাবে বি আরটা কী করে আসে, ভি বি এন মাইনাস ভি আর এন, এইভাবে আসে। তাহলে দুটো, মানে একটা লাইন ভোল্টেজকে ফাইন্ড করতে গেলে দুটো ফেজ ভোল্টেজ লাগছে। সো কোনটা বেশি ইউনিক,
বা কোনটা বেশি প্রিলিমিনারি, বা কোনটা বেশি আম, যেটাকে বলতে পারো যে ফান্ডামেন্টাল। এক্স্যাক্টলি ফান্ডামেন্টাল কোনটা? অবভিয়াসলি ফেজ ভোল্টেজ ইজ ফান্ডামেন্টাল। সো এতটা ডিসকাস করে আমি কি চয়েস করলাম? চয়েস করলাম যে আমরা ফেজ ভোল্টেজটাকেই শুধুমাত্র ধরবো। আমরা কি ধরবো? আমরা ফেজ ভোল্টেজ, এগুলোকে কোনোটাকেই ধরবো না, এগুলো সব মুছে দিচ্ছি। সো উই আর চুজিং দ্য ফেজ ভোল্টেজ অ্যাজ এ রেফারেন্স ওয়ান। ওকে, সো VRN শুড বি দ্য রেফারেন্স। ওকে, সো হাউ টু ড্র দ্য VRN? দেখো রেফারেন্স অনেকভাবে আঁকা যায়। আহ, আমার যেটা বেস্ট লাগে আর কি, সেটা হচ্ছে একদম এইভাবে আঁকতে। দিস ইজ VRN। ওকে, আচ্ছা এবার আমি বলি RN যদি এটা হয়, সো YN কি হবে? 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট। সো দিস ইজ VYN। ওকে, অ্যান্ড VBN কি হবে? এগেইন 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট। দিস ইজ VBN। ওকে, এটা একটু বড় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, এটা একটু ছোট করে দিই, দাঁড়াও। ওকে, সো এই হচ্ছে তিনটে ফেজ আমি যদি ড্রয়িং করি, VRN, VYN, VBN, এইটা হচ্ছে তিনটে ফেজার আমি ড্রয়িং করলাম। সো অল আর 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট। এবার এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা কোন দিকে +120, কোন দিকে -120, এই জায়গাটায় কিন্তু অনেকে কনফিউজড হয়ে যায়। তাহলে একদম কনফিউশন হবে না, আমি একটু তোমাকে বলে দিচ্ছি। দেখো, আচ্ছা এটা বলার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, তারপরে আমি বলবো। এটা বলার আগে কোথায় দেখাই, একটা স্লাইড মাঝে অ্যাড ঢুকিয়ে নিই। এইখানটায় আসো, এখানটা আমি একটু একটা জিনিস দেখাই। এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এখানে অনেকেই কনফিউজড হয়, ইভেন আমিও হতাম। এটা VR। ওকে, রেড। এবার ধরো ইয়েলো, 120 ডিগ্রি পর থেকে শুরু হবে। দিস ইজ VY, RYB, অ্যান্ড ব্লু। ব্লু আরও 120 ডিগ্রি পর থেকে শুরু হবে। VB। ওকে, সো লক্ষ্য করো VB শুরু হচ্ছে এখান থেকে, VY শুরু হচ্ছে এখান থেকে, অ্যান্ড VR শুরু হচ্ছে এখান থেকে। সো VY 120 ডিগ্রি পিছিয়ে আছে। VY 120 ডিগ্রি পিছিয়ে আছে, তাই তো? এবার পিছিয়ে থাকলে কি করে লিখতে হয়? প্লাস দিয়ে লিখতে হয় না মাইনাস দিয়ে লিখতে হয়? দেখো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 120 ডিগ্রি প্লাস 120 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে +240 ডিগ্রি, তাই না? আমি যদি এদিকে করতাম তাহলে এইটা হতো -120 ডিগ্রি, যদি এদিকে করতাম তাহলে হতো -240 ডিগ্রি। সো স্পেশালি মনে রাখবে এগুলো সবসময় পজিটিভ ধরতে হয়। ফেজ ডিফারেন্সটা এই যে এইটা কত গ্যাপ তাহলে? +120 ডিগ্রি গ্যাপ। এইটা কতটা গ্যাপ তাহলে? এটা হচ্ছে 240 ডিগ্রি গ্যাপ, তাই না? +240 ডিগ্রি যেহেতু পিরিয়ডিক ওয়েভ ফর্ম, +240 মাইনে মাইনে -120। তাই এই জায়গাটাতেই অনেকে কনফিউজড হয়, প্লাস কখন মাইনাস কখন। অ্যাকচুয়ালি মাইনাসটা তুমি যদি নাই আনো তাহলে আর কনফিউশন নেই কোনো। সো এইটা মনে রাখো, +120, দেন এগেইন 120 প্লাস। সো অলমোস্ট ইট ইজ, মানে টোটালি ইট ইজ 240 প্লাস, অল টাইম ইট ইজ প্লাস, ইট ইজ কখনো মাইনাস হবে না। এই জায়গাটা সবসময় মাথায় রাখলে কখনো কনফিউজ হবে না। সো এটা অ্যাকচুয়ালি +120 ডিগ্রি, ইট ইজ নট -120 ডিগ্রি। অনেক বইতে দেখেছি এই কনফিউশনটা থাকে, ইভেন আমিও একসময় হতাম যে এইটা কি প্লাস ধরবো নাকি এইটা মাইনাস ধরবো, মানে আর এর থেকে তো ওয়াই পিছিয়ে আছে, তাহলে মাইনাস লেখা উচিত। কিন্তু তুমি যদি এইভাবে দেখো, সো ইট ইজ অলওয়েজ +120 থেকে শুরু হচ্ছে না। সো প্লাস মিনস এইদিকে রাইট সাইডে এইদিকে প্লাস। সো ইট ইজ +120 ডিগ্রি। সো এই গ্যাপটা কত? এই গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি +120 ডিগ্রি গ্যাপ। এই গ্যাপটা কত? +240 ডিগ্রি গ্যাপ। সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান মেনশন হেয়ার +120, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেনশন এগেইন, ধরো তুমি যদি এটাও বিটাও মেনশন করতে চাও, তাহলে এইভাবে মেনশন করো, ইট ইজ 240 ডিগ্রি। ওকে, এবার 240 মানে এ পাশটাও -120 লিখতে পারো, এ পাশটাও তুমি -120 লিখতে পারো, কিন্তু এটা লিখে কনফিউজড হয়েও না। তাই আমার মতে সবসময় একই জিনিস ভাবো, যেই জিনিসটা কনফিউশন করছে সেই জিনিসটাকে কখনো
বেশি ইউজ করবে না, তাহলে কনফিউশন আরও বাড়বে। বুঝেছো কি বললাম? তাহলে কি ধরবো আমরা আজকে থেকে? আমরা ধরবো হচ্ছে এইটা হচ্ছে প্লাস 120, মানে আর এর থেকে ওয়াই এর গ্যাপ প্লাস 120 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স, অ্যান্ড আর এর থেকে বি প্লাস 240 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স। ওকে, তাহলে এইটুকুনি যদি মাথায় থাকে, তাহলে আম, এই ফেজার ডায়াগ্রামটাকে যদি আমি কন্টিনিউ করি, এখনো কন্টিনিউ হয়নি কিন্তু ফেজার ডায়াগ্রাম এখনো অনেক বাকি আছে। ওকে, সো কালার চেঞ্জ করছি কারণ প্রচুর কালার লাগবে এখানে আমাদের। ধরো আমি তো ইউনিক কালার নিই। উম, ধরো এই কালারটা নিলাম, এটা খুব একটা ইউনিক না। ওকে, দেখো এবার এই ভি আর এন। ওকে, এবার ভি আর এন আমি যদি মনে করি যে আমি এখন ভি আর ওয়াই কে আঁকবো, কি আঁকবো? ভি আর ওয়াই। আর ওয়াই কি করে আঁকবে? এইমাত্র আমি এখানে দেখো কোথায় একটা দেখিয়েছিলাম, কোথায় একটা দেখালাম ভি আর ওয়াই, কোথায় ভি আর ওয়াই? আচ্ছা, ওটা বোধহয় মুছে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ। ওকে, সো আমি এখানে সেটাই ফাইনালি দেখাবো। দেখো, আমার এবার টার্গেট হচ্ছে ভি আর ওয়াই ফাইন্ড করা, ভি ওয়াই বি ফাইন্ড করা, ভি বি এন, এই বি আর ফাইন্ড করা, এই তিনটে ফাইন্ড করা। কী করে ফাইন্ড করবো? ভি আর এন মাইনাস ভি ওয়াই এন, তাই তো? এটা কী করে ফাইন্ড করবো? ভি ওয়াই এন মাইনাস ভি বি এন, তাই তো? এটা কী করে ফাইন্ড করবো? ভি বি এন মাইনাস ভি আর এন, তাই তো? তাহলে একইভাবে আমি যদি মাইনাসগুলো, সো মাইনাস ভি ওয়াই এন মানে কি আগে ডিফাইন করো। ভি ওয়াই এন হচ্ছে প্লাস এদিকে, সো মাইনাস ভি ওয়াই এন মানে হচ্ছে এইটা, এর ঠিক উল্টো দিকে। সো মাইনাস ভি ওয়াই এন এটা হবে। ঠিক আছে, এবার এই দুটোকে তুমি যদি অ্যাড করো, মানে ভি আর এন আর ভি মাইনাস ভি ওয়াই এন যদি অ্যাড করো, কী করে অ্যাড করবে? এখান থেকে এর একটা প্রজেকশন আঁকবে, এখান থেকে এর একটা প্রজেকশন, এখান থেকে এর একটা প্রজেকশন, এরকম জায়গায় মিট করবে। সো এই মিটিং পয়েন্টটা তুমি লাইন দিয়ে জয়েন করে দাও। এই, এটা পুরোপুরি হলো না, একটু দাঁড়াও। এটা স্ট্রেট লাইন, ঠিক আছে? দেখে মনে হচ্ছে স্ট্রেট লাইন না, কিন্তু মনে করো স্ট্রেট লাইন। সো এই যে তুমি আঁকলে, এটা কি আঁকলে বলো তো? ইট ইজ ভি আর ওয়াই। কী করে বুঝলে আর ওয়াই? আরেকবার বোঝাচ্ছি, দেখো। ভি আর এন থেকে ভি ওয়াই এনকে আমি বিয়োগ করে দিয়েছি, সাবস্ট্রাক্ট করেছি। এবার কী করে সাবস্ট্রাক্ট করেছি? সাবস্ট্রাক্ট করা তো এইভাবে সম্ভব না। অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ এটার প্রজেকশন ড্র করেছি ব্লুটা দিয়ে, তারপরে এর উপরে এটাকে জাস্ট সুপার ইম্পোজ করেছি, করে যে পয়েন্টে মিট করছে সেই পয়েন্টটা হচ্ছে ভি আর ওয়াই। একইভাবে আমি যদি পরেরটা করি, তাহলে এটা বোঝা গেল। এবার এইটা করি ভি ওয়াই এন মাইনাস ভি বি এন, সো ভি বি এনকে নেগেটিভ করতে হবে। সো ভি বি এনকে নেগেটিভ করো। সো ভি বি এনকে নেগেটিভ করি, দিস ইজ মাইনাস ভি বি এন। ওকে, সো আবার প্রজেকশন ড্র করি, কীভাবে করবে? এখান থেকে এর প্যারালালি, সরি হলো না, এখান থেকে এর প্যারালালি আর এখান থেকে এর প্যারালালি। ওকে, একটা পয়েন্টে মিট করেছে, এই পয়েন্টে। দিস ইজ ভি ওয়াই বি, আর ওয়াই ওয়াই বি হলো। একইভাবে তুমি যদি বলো, এটাকে ডিপ করে দিই, একইভাবে তাহলে এটাও হলো বি এন মাইনাস ভি আর এন। আচ্ছা, ভি আর এন, সো আর এন কে মাইনাস নেগেটিভ করতে হবে। সো আর এন দেখো কোথায় আছে? আর এন হচ্ছে এইটা, আর এন এই স্ট্রেট, তাহলে এ কে নেগেটিভ বানাও। দিস ইজ মাইনাস ভি আর এন। সো একইভাবে প্রজেকশন করো, এই এই এই। এইবার তুমি যদি এইটাকে এখান থেকে ড্র করো, ওকে, it is VBR. Okay, so these three red colored are the three line voltage. এবার দেখো লাইন ভোল্টেজটা জেনারেলি একটু বড়, তাই না? লাইন ভোল্টেজটা জেনারেলি একটু বড় হয়েছে, তাই হবে। আমাদের ফর্মুলা কি ছিল? ফর্মুলা হচ্ছে VL ইকুয়ালস টু রুট থ্রি ভিপিএইচ, তাই না? রুট থ্রি ভিপিএইচ। এবার লক্ষ্য করো, রুট থ্রি মানে কি 1.732 ভিপিএইচ।
সো ভিপি যা হবে তার থেকে তো একটু হলেও বড় হবে। 1.732 মিনস হোয়াট? 73% বেশি। সো যা হবে তার থেকে 73% ভ্যালু বেশি আছে, ডাবল নয়, এক্স্যাক্টলি ডবলের কাছাকাছি। দেখো আমাদের প্রত্যেকটা গ্রাফই মোটামুটি সেটাই বোঝাচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রাফই আমি যদি অন্য একটা জিনিস দিয়ে বোঝাই তোমাদের, ধরো এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি, তাহলে এইভাবে তুমি মার্ক করো। দেখো এই যে এক্সট্রা পোর্শনটা, এইভাবে তুমি যদি মার্ক করো, তাহলে এই যে এক্সট্রা পোর্শনটা এইভাবে তুমি যদি মার্ক করো, এই যে এক্সট্রা পোর্শনটা, এই এক্সট্রা পোর্শনটা অ্যাকচুয়ালি কি এক্সট্রা, অ্যাকচুয়ালি ডাবল দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডাবল নয়, 73% বেশি আছে। ওকে, এটা মুছে দিই। সো এই হলো গিয়ে আমাদের ফেজ ভোল্টেজ, লাইন ভোল্টেজ একটা গ্রাফিক্যালি বা জিওমেট্রিক্যালি আমরা শিখলাম। আচ্ছা, এরপরে তোমাদের যেটা এর উপরেই ড্রয়িং করতে হবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট। সো কারেন্ট ড্রয়িং করতে হবে। কারেন্টের জন্য আরেকটা কালার নিই, একটা ইউনিক কালার নিতে হবে যাতে না মিশে যায়। এটা নিলাম, ভায়োলেটটা। ওকে, ওকে। সো এর উপরে যদি কারেন্ট ড্রয়িং করো, এবার এই কারেন্টটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফান্ডা। কারেন্টটা একটা জিনিস বুঝতে হবে। দেখো, ইফ উই কনসিডার দ্য লোড, কারেন্ট ইট ডিপেন্ডস অন লোড। মনে রাখবে, কারেন্ট depends on load connected, okay, and here I have considered, আর আমরা কি কনসিডার করেছি? We have considered the balanced condition. So balanced কন্ডিশনে কি হবে? ব্যালেন্সড কন্ডিশনে দুটো জিনিস হবে। ফার্স্ট জিনিস যেটা হবে, লোড কারেন্টস আর অফ same magnitude and having space difference of 120 degree to each other. দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফান্ডা। সো ব্যালেন্সড কন্ডিশনে আমরা যদি ড্রয়িং করি তাহলে কি হবে, কারেন্টগুলো 120 ডিগ্রি ফেজ শিফটেড থাকবে আর ম্যাগনিচিউড তাদের সেম থাকবে। যেভাবে আমরা ভি আর ওয়াই, ভি আর এন, ভি বি এন, বি আর এগুলো ইকুয়াল ধরেছি বা ইকুয়াল এসছে, আর এন, আর এন বি, ওয়াই এন আর বি এন, মানে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ অটোমেটিক্যালি ইকুয়াল এসছে। ফেজ ভোল্টেজটাকে আমরা ইকুয়াল ধরেছি, লাইন ভোল্টেজ আমাদের ইকুয়াল এসছে, তাই তো? তাহলে এটার কেন এসছে? কারণ আমরা ব্যালেন্সড কন্ডিশন ধরেছি। ঠিক একইভাবে যদি কারেন্টকেও আমরা যদি ব্যালেন্সড কন্ডিশনের কারেন্ট ধরি, তাহলে তারাও কি হবে, ম্যাগনিচিউড সেম হবে অ্যান্ড ফেজ ডিফারেন্স দে আর 120 ডিগ্রি টু ইচ আদার। ওকে, ফেজ ডিফারেন্স 120 ডিগ্রি টু ইচ আদার হবে। ওকে, সো এই দুটো পয়েন্ট মাথায় রেখে আরেকটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, বা লোডের উপর ডিপেন্ড করে। ইট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারেন্ট ডিপেন্ডস অন লোড। সো ইফ লোড ইজ ব্যালেন্সড দেন দে আর ব্যালেন্সড। বাট আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, ইফ দ্য নেচার অফ দ্য লোড ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। Nature of the load means if it is RL type circuit, it is RC type circuit and it is RLC type circuit. Actually RLC ডিসকাস করার দরকার নেই, কেন? কারণ RLC তে প্রমিনেন্ট যেটা হবে সেটা হয় RL, না হলে RC, না হলে কি হবে, পিওর আর টাইপ, এছাড়া কিন্তু আর কিছুই হবে না। এবার তুমি বলতে পারো কেন, আর তো বাকিগুলো রয়েছে, পিওর এল, পিওর সি। অ্যাকচুয়ালি পিওর এল, পিওর সি প্র্যাকটিক্যালি এক্সিস্ট করে না, তাই সেগুলো আর ভাবারই দরকার নেই এই থ্রি ফেজ সিস্টেমে। আমাদের হয় আর এল ভাবতে হবে, নাহলে আর সি ভাবতে হবে, নাহলে পিওর আর ভাবতে হবে। ওকে, সো আমি তিনখানা ফিগারই আমি ওয়ান বাই ওয়ান আঁকবো, কিন্তু ফাইনালি আমি আর এলটাকে রাখবো, কারণ আর এল সার্কিট ইজ মোস্ট প্র্যাকটিক্যালি প্রেজেন্ট। সো জেনারেলি আর এল সার্কিটটাই মানে 60%, 70% সার্কিট আর এল সার্কিট আমাদের নেচারে, 28% সার্কিট হচ্ছে আরসি সার্কিট, অ্যান্ড রিমেনিং 2% সার্কিট হয়তো আর টাইপ সার্কিট, বা আরও কম হতে পারে। এটা 29 হয়ে যেতে পারে, 8 to 29% অলমোস্ট, অ্যান্ড ইট ইজ 2 to 1%। সো ভেরি নেগলিজিবল আর পার্সেন্ট। সো আর এলটা ম্যাক্সিমাম মেজরিটি বলে আমরা আর এলটাকে লাস্টে আঁকবো, আর বাকিগুলোকে এঁকে আমি মুছবো। ওকে, সো পিওর আর টাইপ যদি আমি এর উপরেই আঁকি, আমি পিওর আর টাইপ আঁকছি, পিওর আর টাইপ আঁকলে কী হবে, পিওর আর টাইপ যদি স্টার কানেকশনে আঁকো, সো অলওয়েজ রিমেম্বার ওয়ান থিং, দিস ফেজ ভোল্টেজের উপরে সুপার ইম্পোজ হবে কারেন্ট। সো দিস ফেজার, দিস ভায়োলেট কালার্ড ফেজার আই এম ড্রয়িং, জাস্ট ওয়েট, দিস ভায়োলেট কালার্ড ফেজার is IR. Okay, this violet colored phasor is IY, and this violet colored phasor is IB. Okay, so this is for pure R type circuit. If it is pure R type circuit, so no phase difference between VRN to VIR, VYN to VIY, and VBN to IB. Okay,
So if we consider it is RC type circuit, now I am considering it is RC. Now I am considering it is RC. RC means what? RC means this VRN, it is ahead. Ahead means দেখো এইটা হচ্ছে এই 120 ডিগ্রি পিছিয়ে আছে, তাহলে ওয়াই এর দিকে কিন্তু থাকলে পিছিয়ে থাকা হবে। সো এগিয়ে থাকা মানে হচ্ছে এই দিকে। সো এই দিকে আমি যদি আঁকি আইআর, তাহলে কি বুঝবে? ইট ইজ অ্যাহেড। কি করে বুঝলাম এটা অ্যাহেড হবে? এই সাম অ্যাঙ্গেলে অ্যাহেড আছে, ফাই অ্যাঙ্গেলে অ্যাহেড আছে, এগিয়ে আছে। একইভাবে আমি যদি এদিকেও আঁকি, সাম অ্যাঙ্গেলে অ্যাহেড আছে, ইট ইজ আইবি, সেম অ্যাঙ্গেল ফাই। ব্যালেন্স সিস্টেম যেহেতু ধরেছি, একইভাবে এটা আই ওয়াই, ওকে, ফাই অ্যাঙ্গেলে এটাও ফাই। সো এইটা হচ্ছে স্পেশালি তোমার আরসি টাইপ সার্কিট। বাট আরসি টাইপ সার্কিটের নেচারে এক্সিস্ট করে না। সো এটাও আমি একে মুছে দিলাম, তোমরা এখানে পজ করে নিয়ে আইকে নেবে আলাদা আলাদা করে তিনটে ফিগার। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি আই এম ড্রয়িং, and finally I am drawing the current. Okay, so RL type মানে পিছিয়ে আছে, so this is the RL, so this is IR, this is IR, sorry, this is IY, it is not R, it should be Y, this should be IB. Okay, but remember this is also 120 degree apart. Okay, this IR, IY, IB are also 120 degree apart to each other, and this angle, this phase angle, okay, this is the phase angle, this is the phase angle, and this is the phase angle. Okay, this phase angle is, this phase angle is power factor angle. Okay, this is power factor angle phi, this is phi, this is phi, this phi is power factor angle. And if it is balanced load, then these three phi are same actually. If it is not balanced, then this three phi is not same. Okay, so this is all about the phasor diagram of three-phase star-connected balanced circuit. And now I move into the three-phase star-connected delta-connected circuit. For three-phase delta-connected circuit also, the same thing you have to remember. তোমাদের একই জিনিসই মনে রাখতে হবে. So delta means what? Delta means three-phase balanced delta circuit or delta network connection, যা খুশি লেখো, কোনো অসুবিধা নেই। Delta means one phase is there, another phase is here, another phase is here. Okay, so it has one terminal, second terminal, and third terminal. Initially you can write it is as a R, it is Y, it is B. Okay, and this delta maybe can be taken as this one also, এইভাবেও থাকতে পারে, এটাও ডেল্টা, এই তিনটে পয়েন্ট R, Y, B. So these two possible circuits are there, and another one possible also there. So it is inverted delta. Inverted delta means just কিছুই না, এগুলো কিন্তু কনফিউজড হয়েও না, এগুলো একই সার্কিট অ্যাকচুয়ালি। So it is R, it is Y, it is B. Okay, whatever you can take. So this is all about the possible connections or geometric connection. So এখানেও তোমাদের যেগুলো মনে রাখতে হবে, আচ্ছা, স্টার কানেকশনে ভোল্টেজ প্রেফারেন্স দিয়েছিলাম, ডেল্টা কানেকশনে কারেন্টকে প্রেফারেন্স দেবে। ওকে, অ্যান্ড ডেল্টা কানেকশনে কি হবে? লাইন ভোল্টেজেস আর ইকুয়ালস টু ফেজ ভোল্টেজ, লাইন কারেন্ট ইকুয়ালস টু রুট থ্রি অফ ফেজ কারেন্ট। ওকে, এখানে ফেজ কারেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট রিলেশন হোল্ড করে, আর লাইন বা ভোল্টেজগুলো হচ্ছে ইকুয়াল
রিলেশন হোল্ড করে। লাইন ভোল্টেজ ইকুয়ালস টু ফেজ ভোল্টেজ অ্যান্ড লাইন কারেন্ট ইকুয়ালস টু √3 IPH। আর আগেরটা কি ছিল? আগেরটা ছিল হচ্ছে লাইন কারেন্ট ইকুয়ালস টু ফেজ কারেন্ট অ্যান্ড VL ইকুয়ালস টু √3 IVPH। জাস্ট উল্টো, আর কিচ্ছু না, জাস্ট উল্টো। ওকে? আ আর এখানে একইভাবে পাওয়ার ইকুয়েশন P ইকুয়ালস টু একইভাবে পাওয়ার P ইকুয়ালস টু 3 VPH IPH cos phi, or you can write √3 VLIL cos phi। একইভাবে তুমি যদি একইভাবে ইকুয়েশনগুলো পুট করো, IPH এর জায়গায় IL বাই √3, তাহলে √3 নিচে চলে আসবে আর এই 3 এর সাথে ক্যান্সেল আউট হয়ে √3 হয়ে যাবে। আর VPH মানে তো VL, তো VPH এর জায়গায় VL পুট করে দেবে। So these three equations is important, and now I move into the phasor diagram. So এখানে phasor diagram-এ তোমাকে যেটা করতে হবে, so কারেন্টকে রেফারেন্স দিতে হবে। সো phasor diagram-এ আমি আঁকছি IR, কারেন্টকে প্রেফারেন্স দিলাম IY, IB। ওকে? সো একইভাবে আমি যদি বলি, সো IRY কি হবে? আচ্ছা, IRY টা কি? IRY, IYB আর IBR এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে লাইন কারেন্ট, রাইট? ইট ইজ লাইন কারেন্ট। আর এই IR, IY, IB এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে ফেজ কারেন্ট। অর ইউ ক্যান রাইট ইট ইজ, আচ্ছা N লিখো না এখানে। এখানে N টা হাইপোথেটিক্যাল, তার জন্য N এখানে লেখারই মেনশন করারই দরকার নেই। ওকে? সো IR, IY, IB all are 120 degree apart from each other. So it is 120 degree apart. This is 240 degree. Okay? So again 120, that means total 240. সো এই হচ্ছে তোমার IR, IY, IB এর ফেজ ডিফারেন্সগুলো। নেক্সট আই উড লাইক টু ড্র যে এই RY কি করে বার করবে বলো? RY কি করে বার করবে? IR মাইনাস IY। সো IY কে নেগেটিভ বানাও। আচ্ছা, IY টা না একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি IY টা একটু গ্যাপে হবে, মানে একটু এরকম জায়গায় হবে। দিস ইজ কারেক্ট। IY। ওকে, সো নেগেটিভ বানাচ্ছি। ধরো এই হচ্ছে মাইনাস IY। সো এই দুটোকে অ্যাড করছি। এই এই পয়েন্ট থেকে এর প্যারালাল, তাই না? এই পয়েন্ট থেকে IR এর প্যারালাল, আর এই পয়েন্ট থেকে IY এর প্যারালাল যেখানে মিট করবে সেখানে তুমি জয়েন করে দাও। সো দিস ইজ IRY। একইভাবে যদি বাকিগুলোও করো, সো YB চাইছো, সো IYB মানে হচ্ছে IY মাইনাস IB, রাইট? সো IY মাইনাস IB নেগেটিভ হবে, সো IB কে নেগেটিভ করো, মাইনাস IB। সো এখান থেকে এর প্যারালাল আর এখান থেকে এর প্যারালাল এই পয়েন্ট এখানে মিট করে অ্যাড করে দাও। সো দিস ইজ IYB। ওকে? একইভাবে তুমি যদি IBR কে চাও, BR কে চাইতে গেলে কি হবে? IBR ইকুয়ালস টু IB মাইনাস IR নেগেটিভ অফ IR কে নেগেটিভ করে দাও, মাইনাস IR। সো এটাকেও তুমি যদি করো, তাহলে এখান থেকে এখান থেকে এর প্যারালাল। ওকে, সো দিস ইজ IBR। সো এই তিনটে কারেন্ট হলো। এবার তোমাকে ভোল্টেজগুলো প্লট করতে হবে। একইভাবে আমি এখানে কি কনসিডার করব? আমি এখানে কনসিডার করব ব্যালেন্সড RL সার্কিট বা ব্যালেন্সড RL লোড। ব্যালেন্সড RL লোড কনসিডার করব। তাহলে কি হবে? সো ভোল্টেজ একটু কি হবে? ভোল্টেজ একটু এগিয়ে থাকবে, কারেন্টের থেকে ভোল্টেজ এগিয়ে থাকবে। দেখো, RL টাইপের নেচার কি আমি আবার দেখাচ্ছি। ভোল্টেজ যদি এরকম হয়, কারেন্ট একটু পিছিয়ে থাকে। এটা পিছিয়ে থাকা যদি আমি বোঝাই এইটাকে, তাহলে কারেন্ট একটু পিছিয়ে থাকবে। সো ভোল্টেজের থেকে কারেন্ট পিছিয়ে থাকবে। সো কারেন্ট এখানে রেফারেন্স ধরেছি, কারেন্টকে বেশি প্রেফারেন্স দিয়েছি। তাহলে ভোল্টেজ কি হবে? অ্যাহেড হবে, ভোল্টেজটা একটু এগিয়ে থাকবে। সো ভোল্টেজকে একটু এগিয়ে দিচ্ছি। সো ভোল্টেজের আমি কালারটা নিই, এটা ধরে নিলাম ভোল্টেজের কালার, বা এটাই নিই। সো ভোল্টেজ একটু এগিয়ে থাকবে। সো IR এর থেকে ভোল্টেজটাকে একটু এগিয়ে দাও। দিস ইজ VR।
এখানে আর তুমি লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ এখানে সেম, সো অনলি আর ইউ ক্যান রাইট। একটু এগিয়ে আছে, সো এখানেও একইভাবে এগিয়ে থাকবে ভিবি, এখানেও একইভাবে এগিয়ে থাকবে ভিওয়াই। ওকে, আর এই যে গ্যাপটা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, হুম, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তোমার এখানে ফাই, ফাই অ্যাঙ্গেল। আর এই ফাইগুলো ইকুয়াল, ফাইগুলো ইকুয়াল। কেন ইকুয়াল? কারণ এরা ব্যালেন্সড লোড ধরেছি। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য স্টার ডেল্টা সার্কিট। সো এগুলোর ইকুয়েশন লিখে দিলাম, এগুলো ইম্পর্টেন্ট, ইকুয়েশনগুলো মুখস্থ করো, যে থিংস বা অবজারভেশনসগুলো আমি বললাম সেগুলো নোট করো, আর এই ফেজার ডায়াগ্রাম দুটো ড্র করো। ব্যাস, এর উপর বেস করে নিউমেরিক্যালস আমরা নেক্সট দিন করব, করে আমরা পুজোর আগে আহ, এই পার্টটা কমপ্লিট করে দেবো। পুজোর পরে আমাদের স্টার্ট হবে হচ্ছে তোমার ওই ম্যাগনেটিজম, আর হচ্ছে ম্যাগনেটিক সার্কিটস। ঠিক আছে, ম্যাগনেটিক সার্কিটস ম্যাগনেটিজম হয়ে গেলে মোস্ট প্রবলি আর 1 মাস মতন লাগবে, তারপরে আমাদের বেসিক ইলেকট্রিক্যাল শেষ। আচ্ছা, বেসিক ইলেকট্রিক্যাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি পুরো একটা রিভিশন দেবো। রিভিশন কিভাবে দেবো? প্রথম 1 to 5 ক্লাস, 5 to 10 ক্লাস, 10 to 15 ক্লাস, এইভাবে তোমরা একটু ভিডিওগুলো দেখবে। মানে যেই উইকে আমি 1 to 5 ক্লাস টাস্ক দেবো, 1 to 5 ক্লাস দেখে নেবে সেই উইকে, দেখে লাইভ ক্লাসে জাস্ট তোমাদের ডাউটস ক্লিয়ার করবো, আর যদি কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে হয় সেগুলো দেবো। ঠিক আছে, এইভাবে একটুখানি করে নেবো, কারণ আমরা 6 মাস টাইম নিয়েছিলাম প্রথমে আমরা বেসিক কমপ্লিট করতে, আমাদের মোটামুটি 4.5 মাসের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। সো আর একটা মাস আমরা এইভাবে একটু রিভিশন দিয়ে নিই, তাহলে একটু বেটার হবে। বেসিক ইলেকট্রিক্যাল কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা এইভাবে ওয়ান, মোস্ট প্রবাবলি আর 5টা মতন ক্লাস লাগবে। এটা হচ্ছে আমাদের 27th ক্লাস, সো 32 কি 33 ক্লাসে আমাদের বেসিক ইলেকট্রিক্যাল কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো 33 ক্লাস যদি হয় তাহলে আমাদের আম, 7খানা ক্লাস আমরা টাইম নেব। প্রত্যেকটা ক্লাসে 5টা করে ভিডিও প্রতি উইকে তোমরা রিভিশন দেবে, দেখে ওই লাইভ ক্লাসে আমরা করবো আর কি, ডিসকাস করবো। ওকে, সো আজকের ক্লাস এই অবধি থাকলো। ওকে।